അപ്പൊ നമ്മൾ റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സൺ ഓഫ് സത്യമൂർത്തി മൂവിയിലെ നെക്സ്റ്റ് സീൻ ആണ്. ആൻഡ് ദ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് വാസ് ലൈക്ക് ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കംബാക്ക് സംഭവമായിരുന്നു. അതായത് ആ ഒരു വലിയൊരു ട്രാജഡി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്ട്രഗിളിൽ നിന്ന് കംബാക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവം നല്ല രീതിയിൽ ആ സോങ്ങിലൂടെ കാണിക്കുന്നു. ചലോ ആ ഒരു രക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അല്ലെ. ആൻഡ് യൂഷ്വലി ഐ ഹാവ് വാച്ച്ഡ് അല്ലു അർജുൻ മൂവീസ്, അതിലുള്ള എലമെന്റ്സ് അല്ല ഐ വാച്ച് പുഷ്പ ഈസ് ഡിഫറെന്റ്. പക്ഷെ ഞാൻ കണ്ടിരിക്കുന്ന അല്ലു അർജുൻ മൂവീസ് എന്ന് പറയുന്നത് പണ്ടത്തെ മൂവീസ് ആണ്. അത് വെച്ച് നോക്കുന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ ബിക്കോസ് ഐ ഹാവന്റ് വാച്ച്ഡ് മച്ച് ഓഫ് അല്ലു അർജുൻ മൂവീസ്, പക്ഷെ കണ്ട മൂവീസിൽ വേറെ രീതിയിലുള്ളത്. അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് കാണുമ്പോൾ ഐ ഫീൽ ഇറ്റ് വെരി ഫ്രഷ്. ദോ ചിലപ്പോ ഇങ്ങനത്തെ ടോപ്പിക്സ് ടോക്ഡ് ഇൻ ഡിഫറെന്റ് മൂവീസ്, പക്ഷേ സംതിങ് ഡിഫറെന്റ്. ആക്ച്വലി കണ്ടന്റ് കുറെ സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കണ്ടന്റിലുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഡിഫറെന്റ് ആണ്. അതിലൊരു ഫ്രഷ്നെസ് വല്ലാണ്ട് അത് ത്രിവിക്രം ശ്രീനിവാസ് ഗംഭീരമായിട്ട്. ത്രിവിക്രം ശ്രീനിവാസ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പടത്തിൽ ഹീറോസ് ബി റിച്ച് ലാൻഡ് അങ്ങനത്തെ കുറെ സംഭവങ്ങൾ ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ ലാൻഡ് റിലേറ്റഡ് ആയിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ അതെല്ലാം കറക്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എടുത്തു പറയേണ്ടത് അല്ലു അർജുൻ ആ ഒരു ക്യാരക്ടറായിട്ട് അങ്ങ് ജീവിക്കുകയാണ്. കാരണം നമുക്ക് ആ ഒരു സംഭവം കേട്ടോ, കാരണം കുറെ സ്ഥലത്ത് അല്ലു അർജുൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആക്ടർ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. അല്ലു അർജുന്റെ കുറെ എലമെന്റ്സ് ഒന്നും കാണാനേ പറ്റുന്നില്ല. അങ്ങനെ അങ്ങ് പോവാണ്. സംതിങ് ലൈക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ദാറ്റ് എറ ദിസ് മൂവി വുഡ് ബി ഡെഫിനറ്റ്ലി ഡിഫറെന്റ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇത്ര റെക്കഗ്നൈസേഷൻ. ദോ ഇറ്റ്സ് എന്താ പറയാ റീമെയ്ഡ് ഇൻ മലയാളം ടു അതിനകത്തൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ദാറ്റ് എറ നമ്മൾക്ക് കാണാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ എന്തായാലും ലെറ്റ്സ് വാച്ച് ദ സെക്കൻഡ് സീൻ. എന്താന്ന് അറിയാം, ബിക്കോസ് there has to be some turn. Right? Actually we are waiting for Upendra sir entry. Upendra sir entry. അതാണ് നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. എവിടെ ഉണ്ടാവും അറിയില്ല. നമുക്ക് എന്തായാലും വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. റെഡി? నార్మల్లీ షీ ఇస్ గుడ్, కానీ ఈ మధ్య తనేదో రియాలిటీ షోలో పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నానని, జూబ్లీహిల్స్ లో మిల్లు సెక్యూరిటీ వాళ్ళకి ఇచ్చేసామని, షోరూమ్ లో దాచేసామని, 1 year తర్వాత ఈ షో అయిపోగానే మళ్ళీ అన్ని వెనక్కి తెచ్చేసుకుంటామని తన ఫ్రెండ్స్ తో చెప్తుందట. ఇప్పుడే అబద్ధాలు చెప్తుంటే పెద్దయ్యాక ఏమవుతారు ప్రిన్సిపల్ మ్యామ్? కుక్డ్ అప్ స్టోరీ. మీ ఫ్యామిలీలో ఎవరికైనా ఇలాంటి హిలూసినేషన్స్, సైకలాజికల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయా? ప్రాబ్లమ్స్ లేదు ఎవరికి. అలా చెప్పి వర్క్ డిలే చేస్తారా? దీనివల్ల మీకు నష్టం పనికోట్లేదు, బట్ మాకు పందుకు చూడు జాన్, ఎంత ట్రై చేసినా అమెరికా వాడు అప్పడం చేయలేడు, పాకిస్తాన్ వాడు పాయసం కాయలేడు. ఇంతకీ మీరు అపార్ట్మెంట్ లోనికి వచ్చారు జాన్? నాకు అర్థమైంది, మీరు వెళ్ళచ్చు. ఎక్స్క్యూజ్ మీ, టర్మ్ ఫీ పే చేయాలి. ట్రాన్స్పోర్ట్, లంచ్, బుక్స్ అన్ని కలిపి 2 lakhs దాకా అవుతుంది. 2 lakhs మంత్ ఎండ్ లోపు కట్టేయాలి. మీరు మర్చిపోకుండా మేము మళ్ళీ రిమైండ్ చేస్తాం. అక్కర్లేదు మ్యామ్, మీరు చెప్పింది గుర్తుపెట్టుకోలేనంత తక్కువ అమౌంట్ కాదు, మర్చిపోయేంత ఎక్కువ టైం లేదు. For the small kid 2 lakhs. I think it's ఎంత? స్కూల్ మారుతామా? big school, no? That's why maybe. నేనే పద్ధతి మార్చాలి. It's a big school, I think. Some international school. That's why she was telling. ఈ దగ్గర 2 లక్షలు కావాలి అంతే కదా? Straight media. ఇలాంటప్పుడు ఫ్రెండ్స్ ఫోన్ చేసి హ్యాండ్ లో నడకూడదురా, ఎందుకంటే లోన్ హ్యాండ్ ఇస్తారు. ఏంటో వెళ్ళిపోతున్నావు? ఒకే మ్యాటర్ ఫోన్ లో ఒకసారి డైరెక్ట్ గా ఒకసారి చెప్తే ఇబ్బంది కదరా. నీకు 2 కావాలా? 1 లోపు ఆడికి చెప్పిన నీకేం చెప్తాను రా, నువ్వు కూర్చోరా. ఏం లేదురా, నెక్స్ట్ వీక్ ఊటీలో ఒక డెస్టినేషన్ వెడ్డింగ్ ప్లాన్ చేశాను రా, పెట్టు. ఆ స్టాఫ్ ఉంటారు, జస్ట్ సూపర్ అంతేరా. అదే కాలేజీలో హాస్టల్లో మాట్లాడుతూ ఉంటాడు కదా, అలాగా. చాలా తర్వాత పెళ్లిలో అందరితో బాగా మాట్లాడరే, అదే కాలేజీ ఆడవాళ్ళతో బాగా మాట్లాడేవాడు. ముందు సంగీతని బాగా తాగి 3వ రోజు పెళ్లి చేసుకుని నాశనం అయిపోతారు. ఆ దారుణాన్ని దగ్గర నుండి చూసి 4 లక్షలు అయ్యి చివరిలో 10 లక్షలు ఎత్తారు. 5 లక్షలు ఉంచుకో, 5 లక్షలు నాకు. డీల్. പിന്നെ
2 lakhs ఇచ్చాను. ఏం మాట్లాడుతున్నావురా? ఫ్రెండ్ అన్నా, పార్ట్నర్షిప్ ఇస్తాను, పనులు చేసుకో. 10 lakhs ఇట్టు 5 తిడతాం. That's all. Is Henry. Assistant for him. ఏంటి పరా, ఏంటి అలా డల్గా ఉన్నావు? ఏం మారింది ఇప్పుడు? ఏం మారలేదండి. ఒకప్పుడు నాకు సర్వెంట్ ఉండేవాడు, ఇప్పుడు వీక్ మాత్రమే ఉన్నాడు. ఏం జరిగిందని ఇప్పుడు నిజంగా? కోట్లు పోయిన మిగిలిపోయిన కాస్ట్లీ బట్టలు, కంపెనీ ఇచ్చిన ఫ్రీ సూపర్ కారు, ఢిల్లీలో ఫారెన్ బిస్కీలంట, మెహందీలో డిస్కో జాకీ. Really? I get excited. నేను నా చేతిలో 200 రూపాయలు ఉన్నాయి. ఇవాళ 5 లక్షల రూపాయల కాంట్రాక్ట్. నెక్స్ట్ కాంట్రాక్ట్ 10 లక్షలు, ఆ తర్వాత కాంట్రాక్ట్ 5 లక్షలు. వాడికి 2.5 మనకి. ఈ తర్వాత పార్ట్నర్షిప్ అంటే ఆనందమే కాదు. మనం కంపెనీ పెడతాం. What are you talking? Marriage supervise చేయండి. అదే వెడ్డింగ్ ఇంటే. Hi sir, this is Samira. How are you? Your ID cards. తెలుగునే వారు ఇవ్వలే. ఫ్రస్ట్రేషన్ అండి. ఇలా డిసిజన్ చేసుకున్నాం అనుకోండి, 100 కోట్లు. వాళ్ళ పెళ్లి వీళ్ళ పెళ్లి మీరు చేయడం కాదు, నీ పెళ్లి మీరే చేసుకోవచ్చు. మన పొజిషన్ కూడా ఒకటి తక్కువ. నీతో నిశ్చితార్థం జరిగి పెళ్లి అయిపోయింది, అమ్మాయి పేరు సైన్స్ మీడియం ఉంటుంది. ఏదో ఒక దొరసారి నీ భారత్ దాని ఇంటి గురించి వెళ్ళాలి. నేను తీర్మానం ఆడుతుంటే అది భారతీయులకు వచ్చి అయ్యో ఇట్లాంటి కోటీశ్వరుడు నేను వదులుకున్నాను నీళ్ళు కారి 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 కారి. దాని ఇంటి పేరు ఏంటి చెప్పారు? పల్లవికి ఒకసారి ఎగ్జామ్ చెప్తారు అంటే ముందు బీ వచ్చి తర్వాత కే వస్తుంది, పీకేనా? పల్లవికి ఒకసారి That girl. పోటీ చూసావా? 5 లక్షలు రా. బండి బ్రేక్ వేసేటి 100 లోపు నీకు ఎవరు జరుగుతాడా? మరి చాలా అన్యాయం రా. కాలేజీలో జరుగుతుంది. నేను 3 ఏళ్ళు వెంటప్పుడు ఒక అమ్మాయిని పడగొడితే నువ్వు 4 స్టీల్ చేసి నాతో పాపం తింటారా? అదే నేను కాదేనా? 90 ఏళ్ళు వచ్చినా సరే రివెంజ్ చేసారు. దాని ముగ్గురు దారి కడుతుంటే వెనక నుంచి జడకు పట్టుకోరా. వాళ్ళని చూస్తే చాలా బాగోదు. ద్రోహి. వర్డ్ ఇస్ సేమ్ సిమిలర్. దానికి ఇంత డెకరేషన్. మీ భారత్లో నేను డాన్స్ చేయడం కాదు, దాని భారత్లో మనతో డాన్స్ చేయడం అని నేను చెప్తాను ఖచ్చితంగా. చూడండి, ఆ అబ్బాయికి బట్ట ట్రాక్ చేంజ్. జూబ్లీస్ లో ఫ్లాట్, ఒళ్ళంతా ఫ్యాట్. దిస్ ఇస్ ఫ్యాక్ట్. నా మాట వినండి. He said no, like I have to change my attitude. That's what. దిస్ పెళ్లి కొడుక పెళ్లి కొడుకే. ఇదేంటి సార్ ఇక్కడ అందరూ ఉన్నారు? Okay, Anshu. షారుఖ్ ఖాన్ చాలా స్టైల్గా ఉండొచ్చు, కానీ కాజల్ మనసులో అతి దగ్గర మనసులో మీరే ఉన్నారు. See how he's showing. He's like SRK only. Oh, that type of running. Actually, ఎందుకు వచ్చా? అంటే ఎప్పుడు వచ్చాడని అడిగిపోయి ఎగ్జైట్మెంట్ లో ఎందుకు వచ్చాడని అనుకుంటారు అంతే. ఏంటి? అంటే నీ ఇద్దరు లైన్ కొట్టుకోవడం చూసి మా వాడు షాక్ పెడతాడు. యాక్చువల్లీ నేను యోగేష్ తో లవ్ లో ఉన్నాను. ఏం సార్ ఎదుగుతున్నారు?
చెప్పండి. నేను మళ్ళీ మాట్లాడతాను. ఓకే ఓకే ఫాదర్ కఠిన్ సార్ ఎందుకు ఇది సార్? ఇదెందుకు కాదు, నువ్వు ఎందుకు ఇక్కడ వెళ్ళి చూడటానికి వచ్చావు, చెడగొట్టడానికి వచ్చావు, చేయించడానికి వచ్చావు సార్. 10 లక్షలు దొప్పి నిన్ను పంపించాడు అక్కడ. 10 లక్షలకి 5 లక్షలు నాకు. నీ పార్ట్నర్షిప్ అంటే నాకెందుకయ్యా? ఇక్కడ చెప్పుకో, నేను వేరే వాడిని తెప్పించుకున్నాను సార్. అటెక్కడికి కానీ కాలు కలిగించుకునేవాడు అటువైపు ఉన్నాడు సార్. అంటే మా డాడీ పోయాక మా ప్రాపర్టీస్ అన్ని పోయినాయి కదా అని మీరు ఎంగేజ్మెంట్ క్యాన్సిల్ చేసుకుని పల్లవి పాపని తీసుకుని వెళ్ళిపోయిన విషయం యోగేష్ వెళ్ళిపోతే చాలా బాగుంది. మా కోడలికి దీనికంటే ముందు పెళ్లి చూపులు కూడా కాలేదు. మా వాడికి తనలో వచ్చిన ఫస్ట్ క్వాలిటీ అదే. అబ్బే నాకెందుకు తెలియదు, వాడికి అన్ని ఫస్టే కావాలి, ఫస్ట్ చదువులో తప్ప. అబ్బో టైం 10 జ్యూస్ తాగే టైం. జ్యూస్ తగ్గ బావగారికి అన్ని రూల్స్ ఫాలో అవ్వాలి. వెళ్ళదా చెప్పదా? 2 ఎంత తక్కువ సమయంలో ఎంత అత్యద్భుతంగా మారిపోతారని నేను ఊహించలే లేదు అనుకో. సిగరెట్ తగ్గి అదే ఫ్రస్ట్రేషన్ వాళ్ళు సిగరెట్ తాగి మందు కొడితే నువ్వేమైపోతావు ఆలోచించు. చాలా బాగుంది రోజు. ఏంటే కలిసావా? లేదురా గాలి. ఆడపిల్లని పక్కన కూర్చోబెట్టుకుని మందు కొడతారా? మగవాడు పిలిచాను అనుకో, ఆడు కూడా మందు కొడతాడు. నాకు డబ్బులు వేసాడు. అదే నువ్వు అనుకో, మందు కొట్టడానికి డబ్బులు ఇస్తావు, కొడుతుంటే కంపెనీ ఇస్తావు, పడిపోతే പക്ഷെ അവർ സെയിം ഗാൻസ് അങ്ങനെയാണ്. తాగిన సమీరా ఓ దేర్ సమీరా. ఏంటి సార్ ఏదో మందులు వేసుకుంటుంది ఒంటపడగా? మందులు కాదు, అది వేసుకుంటే ఏమవుతుంది సార్? నడక మారుతుంది. నేను ఉత్తరం వినట్టి మారేది, నవ్వు పెరుగుద్ది, పెరిగింది సార్. ఆ తర్వాత ఫ్యాన్లు నాకు చూపిస్తాయి. ఎలా దొరుకుతా? ఈ విషయం ఎవరికి చెప్పుకో. ఇది సిగరెట్ మందు మెట్లు పడిపోతాం. ఎవరికైనా ఇది చెప్పాలంటే ఎలా చెప్పాలి? అమ్మాయి పడిపోయిందనాలి, రైట్? కింద వాళ్ళు ఎవరికి అంటారు, కొన్ని కాలు జారిందన్నా అనుకో ఎవరితో అంటారు. చాలా వల్గర్ గా ఉంటుంది కదా, అందుకని చెప్పొద్దు. మెట్లు పెంచి పట్టావా? డబ్బులేం తాగలేరుగా? ఎవరికి చెప్పనా? మరి ఎలా? అమ్మాయితో మాట్లాడి మీకు అది కాదు, పెళ్లి చేయడానికి వచ్చావు, పెళ్ళని చూడడానికి కాదు. అమ్మాయి మెట్లు నుంచి పడిపోయింది పారం. నట్ల మీద నుంచి పడిపోయిందా? వీడికి చెప్తే ఆయనకి ఎలా తెలిసింది? మీరు పూర్తిగా వినలేదు. నువ్వు ఫాస్ట్ గా చెప్పట్లేదు. పని చూడకుండా ఇద్దరు కౌలు చెప్పుకుంటారండి. అంటే మీ అమ్మాయి 2 సమీరా ఉంది, ఆ అమ్మాయి నట్ల మీద పడిపోయింది పాపం. ఏమో ఆంటీ, మెట్ల మీద నుంచి పడిపోయా ఉంటా కదా. ఫంక్షన్ అందరూ వస్తుంటే ఇక్కడ వీళ్ళతో కబుర్లేంటి మీకు? కబుర్లు కాదే, మన పల్లవి ఫ్రెండ్ సమీరా లేదు, పాపం మెట్ల నుంచి పడిపోయిందంట. ఇంకెవరికి? ఎవడు వాడు? ఎవడు వాడు? ఏం చేశాడు? ఇరిటేట్ చేశాడు కదా కదా. అందుకే యాక్చువల్లీ వాడితో జరిగిన ఎంగేజ్మెంట్ బ్రేక్ చేసుకుని పెళ్లి చేసుకుంటున్నా. ఎంగేజ్మెంట్ బ్రేక్ చేసుకున్నావా? తప్పు చేశానా? యాక్చువల్లీ చాలా మంచి పని చేశావు. సమీరా గారు, మీకు
నీకు ఇరిటేషన్ వచ్చేంత పని చేశానండి. మా మాటలని దొంగచాటుగా విన్నావా? మరి నేనే మాట్లాడానో నీకెలా తెలుసు? ఇందాక ఫోన్ అనుకుని నా వాకీ టాకీ తీసుకెళ్ళారు. సమీరా గారు మీ డ్రెస్ చాలా బాగుంది. మిమ్మల్ని కాదమ్మా, మిమ్మల్ని కాదు. దేర్ ఆల్సో ఇస్ ద బ్రదర్. സമന്ത എൻട്രി ആണല്ലോ പറയാം, ബിക്കോസ് നമ്മളെ പഴയ സമന്ത. So right now Samantha is little different. പക്ഷെ എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ടൈമില് though it is like every movie she would be like same, പക്ഷെ every movie like we would like to see her in that way അല്ലേ? ആ ഒരു ക്യാരക്ടർ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം ആ ഒരു ക്യൂട്ട്നെസ് ഉണ്ടെങ്കിലും അതിൻ്റെതായ ഒരു ഭംഗിയുണ്ട്. പക്ഷെ അതിന്റെ കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സമന്ത പ്ലസ് ആദർശ രണ്ടുപേരും കൂടി വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു അല്ലെ ആ ഒരു മറ്റേത് മാത്രം ആക്കുന്നില്ല, സമന്ത മാത്രം വന്നിട്ട് ആ ഒരു സീൻ അങ്ങനെ ആക്കുന്നില്ല. രണ്ടുപേരും കൂടി വരുമ്പോ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സാധനങ്ങളൊക്കെ. ആൻഡ് അത് മാത്രമല്ല ലൈക്ക് he has got the wedding എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ റിവെഞ്ച് ചെയ്താണ് ശരിക്കും. നമ്മളെ ട്രൂ ഫ്രണ്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത്, കാരണം 5 lakhs 2 lakhs ആണ് ആൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ വരുന്നത്. അപ്പൊ 5 lakhs കിട്ടുമ്പോൾ സന്തോഷം. പക്ഷെ അതൊരു നല്ല ഡീലാണ്, നൈസ് ഡീലാണ് ബിക്കോസ് ഓഫ് സിറ്റുവേഷൻസ്. പക്ഷെ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു പണി ചെയ്തിട്ടാണ്, ഹീസ് നോട്ട് റെഡി ടു ഗിവ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് 2 lakhs to him. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരു ജോബ് ഓഫർ ചെയ്തു. പക്ഷെ അവിടെ ഈ മാരേജ് ആണ്, if you would have told him then he would not have definitely gone. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അവിടെ എത്തിയതിന് ശേഷം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് വലിയ കുഴപ്പമില്ല. കാരണം എന്തായാലും 5 lakhs എന്തായാലും വേണം ആൾക്ക്. ഇപ്പൊ പൈസയാണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ്. ആ ഒരു സംഭവം നല്ലതിനെ കാണിച്ചു, ഒരു രക്ഷയില്ല. അതായത് സീൻ എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് ട്രാക്ക് മാറി. കഴിഞ്ഞ സീനിലൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു ഇമോഷണൽ ഒരു ലോസ്റ്റ് ആൻഡ് കം ബാക്ക് സംഭവം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സോ നൗ ഹി ലൈക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് ലൈക്ക് സ്ട്രോങ്ലി കെയിം ബാക്ക് ആൻഡ് ഈസ് അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ലിവിങ് ഇൻ ദ സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം, ഗോയിങ് ഹെഡ് വിത്ത് ദ സിറ്റുവേഷൻ. സോ നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്ത ഐ എക്സ്പെക്ടഡ് ഓക്കെ ഉപേന്ദ്രാസ് എൻട്രി വുഡ് ബി നെക്സ്റ്റ് സീൻ. പക്ഷെ I feel where it is going to connect ഒരു ഐഡിയയും കിട്ടുന്നില്ല കേട്ടോ. കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാരണം എവിടെയെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് കണക്ട് ആവണ്ടേ. പക്ഷെ വന്നില്ല ഇതുവരെയായിട്ടും. പക്ഷെ അടുത്ത് തന്നെ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. കാരണം നമ്മള് മറ്റേ ഫസ്റ്റ് സീനിന്റെ അകത്ത് കാണിച്ചിന്റെ അകത്ത് സമന്ത ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സീനിന്റെ അകത്ത്. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും സമന്തയായിട്ട് തന്നെ എന്തെങ്കിലും കണക്ഷൻ അറിയില്ല, എന്താ സംഭവം അറിയില്ല. ലൈക്ക് പക്ഷെ ചെറുതായിട്ടൊരു ട്യൂണൊക്കെ ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അവിടെ ഒരു എന്റർടൈൻമെന്റ് ട്രാക്ക് വന്നു കംപ്ലീറ്റ്ലി അല്ലേ. ആൻഡ് ദർ ജോഡി ഈസ് ഓൾസോ നൈസ് കാണുന്ന സമയത്ത് കേട്ടോ. അതായത് ഇനി ലെക്സ് നിത്യ മേനോൻ ഉണ്ട്. വാട്ട് ഈസ് ഹർ റോൾ? നിത്യ മേനോൻ ഉണ്ട്, പിന്നെ സ്നേഹ മാം ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത്. സോ ലോട്ട്സ് ഓഫ് കാസ്റ്റ് ഇസ് ദേർ യെറ്റ് ടു കം. നമുക്ക് നല്ല വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. നെക്സ്റ്റ് സീൻ വേണ്ടിയിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം.